पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब ਸਿੰਘਨਾਦ भाग 5वां पन्ना नंबर 87। सरदार शाम सिंह अटारी वाला। बाप दा खत। मैं अज फैसला किया है कि तैनू एक शहीद दी अमर गाथा सुनावां, पर शुरू किवें करां? किहड़े शहीद दी गल शुरू करां? तैनू तारू सिंह शहीद दी साखी सुनावां, जिसने सीस दा प्याला बना के उस विच अपना लहू इसलिए दिता तां कि सदियां दी बुज़दली धोती जा सके। जां की तैनू भाई बोता सिंह दी साखी चंगी लगेगी, जिसने अपने अमर शहीद साथी गरजा सिंह नाल मिल के खालसे दी सरदारी ते सुतंत्रता दा दावा पेश करन लई मुगलां दी हिक ते खड़े होके चुंगी उगराउणी शुरू कर दिती सी। शायद तैनू दरबार साहिब अमृतसर दे उस महान ग्रंथी भाई मनी सिंह दी साखी ज्यादा चंगी लगेगी, जिस दे शरीर दे बंद बंद कट्टे गए पर ओह शांत ते अडोल बैठा रहा। शायद बाबा बंदा सिंह बहादुर दे बहादरी भरे कारनामे तैनू वधेरे दिलचस्प लगणगे, जिसने अपने 800 साथियां समेत अदुੱਤੀ शहादत दिती सी। जां मैं बाबा दीप सिंह दी गल याद करावां, जिस बारे अजे तक यह निर्णय नहीं हो सकिया कि उसकी बुद्धि वधेरी तेज सी जां उसका दो धारा खंडा। शायद अपना ध्यान उन्हां हज़ारां लखां शहीदां वल करना ज्यादा चंगा रहेगा, जिन्हां ने खालसे दी आज़ाद होनी मनवाउण लई अपणियां जानां हस हस वार दित्तियां। जां फिर अंत असीं किसी एक अजिहे शहीद वल मुड़ीए जिसने मौत दा जाम खालसे वल्लों भारी कुर्बानियां मगरों प्राप्त किते राज दी क्षमा नूं जगदे रखण लई पीता सी। हाँ, मैनू पता है छोटे बच्चियां दा सबर उन्हां दे कद तों वड्डा नहीं हुंदा, इसलिए तेरा सबर होर नहीं अजमावांगा ते सिद्धी गल करांगा उस एक शहीद दी जिस बारे कुछ कहण नूं अज मेरा जी कर रहा है। मैं तैनू चिट्टी दाड़ी वाले एक संत सिपाही दे जीवन दे अंतिम पलां दी झात विखावांगा, जो सबरावां विखे 10 फरवरी 1846 वाले दिन शहीद हो गया सी। उसदा नां सी सरदार शाम सिंह ते अटारी दा सरदार करके जाणिया जांदा सी। सिर तो पैरां तीर ओह सोने दा बणिया होया सी ते उसदा दिल किसे होर भी वधिया शै दा बणिया होया सी। ओह जिस घोड़े ते सवार हुंदा सी उसदे खुर हीरियां दे बने हुए सन ते उसदी अंतिम यात्रा समय उसदे नाल गए साथी बहादुर लोकां दी भीड़ विच इस तरह जगमग जगमग करदे हन जिवें तारियां विचकार चंद। J.D. कनिंगम, जो अपनी पुस्तक हिस्टरी ऑफ द सिक्स दे पन्नियां राहीं सदा जीवित रहेगा, लिखदा है कि पहली सिख जंग दे शुरू तो ही डोगरे ते ब्राह्मण जिन्हां दे हत्थां विच सिख राज सरकारे खालसा जियो दी वागडोर सी, इस गल विच दिलचस्पी रखदे सन कि सिख फौजां दा राजनीतिक जां दरबार दे मामलिਆਂ ਉੱਪਰ असर घट हो जावे। इसलिए ਉਹ ਅਜਿਹਾ प्रबंध कर रहे सन जिस नाल सिख फौजां अंग्रेज़ां हत्थों हार जाण। 9 फरवरी तो बहुत पहला उन्हां दा दुश्मन दीयां फौजां नाल समझौता हो गया लगदा सी। इस तरह सिख फौजां दा ब्राह्मण आगू तेज सिंह जंग दे मैदान विच यह कहण लई आया कि सरदार शाम सिंह अपना जीवन खतरे विच ना पावे। जंग दे मैदान विच जूझ रही फौज दे कमांडर नूं यह सुण के बड़ा धक्का लगा। चलाक ब्राह्मण जिस दे दिल विच बड़ा जहर भरिया होया सी ते मूँह विच फरेब सरदार दे शुद्ध इरादियां नूं ना समझ सकिया ते परेशान जिहा हो गया। सरदार ने उस वाल घिरना दी नज़र नाल वेख्या ते अपनी थां तो उठ के तेज सिंह नूं विदा होण दा इशारा करदे होए नाल लगदे तंबू वाल चल पिया, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ प्रकाशमान सी। सरदार शाम सिंह जुड़े हुए हत्थां नाल अरदास कर रहा सी जदों किसी निकम्मी मां दा गद्दार पुत्र तेज सिंह तंबू दे द्वार ते पहुंच गया। तेज सिंह मुहाठ टप के अंदर जाना चाहता सी, पर किसी अगम्मी शक्ति ने उसके पैर रोक लए। सरदार शाम सिंह की अरदास हमेशा वांग स्पष्ट ते उच्ची आवाज़ विच सी। उत्थे खड़े चौबदार ते होर बंदे कन ला के ओह कुछ सुणन दा यतन कर रहे सन जो सरदार शाम सिंह अरदास विच कह रहा सी। सच्चे पातशाह, तैनू अपने खालसे तो बड़ी निराशा हो रही होवेगी, पर शेरां दी अगवाई लूंबड़ ते कुत्ते कर रहे ने। अपने खालसे नूं माफ कर दई मेरां दे साईं, क्योंकि खालसा तेरा है अते तेरे हुक्म ते सदा जिंद कुर्बान करन नूं तैयार है।
कल तेरा निमाणा सेवक यह मिट्टी का ठीकरा भन के तेरे दर तो पश्चाताप वजों माफी मंगेगा। अरदास उपरंत वह दरवाजे वाल आया ते अपने साइस नूं आवाज मार के कहन लगा, जा अपने राजे नूं कह दे कि सरदार कल जंग दे मैदान विच उस उपर सवारी करेगा, उहनूं चंगी तरह तैयार कर देवीं। सरदारनी नूं भी अटारी सुनेहा भेज दे कि शाम सिंह हुण घर नहीं परतेगा। जदों भी तेज सिंह हौसला करके शाम सिंह वाल वेखण दा यतन करदा, चन्न किसे बदली हेठ जा वड़दा। इस तरह कुदरत ने एक सप दी नज़र शहीद दे चेहरे उपर पैणों रोक दित्ती। सारिਆਂ ਨੂੰ विदा होण दा इशारा करके सरदार वापस पाठ करन लई मुड़ गया। सरदार वल्लों शहीद हो जाण दा प्रण लए जाण दी खबर अग वांग फैल गई। हज़ारां सिख फौजी तंबू वल भज पए। सारी रात ओह एक एक करके तंबू सामने लंघदे होए अपने सरदार दी एक अंतिम झलक प्राप्त करन दा यतन करदे रहे। हर एक ने वेख्या कि चिट्टी दाड़ी वाला सरदार गुरु दे शब्द दा जाप शरदामई होके करदा रहा। जो कुछ उन्हां वेख्या ओह युद्ध तो पहलां दी एक सुहावणी ते पवित्र याद बन के उन्हां दे मनां विच सदा लई उकरी गई। ओह सवेरे जल्दी जाग के चिट्टा दुध पोशाका पहन के तैयार हो गया। यह रंग उसदे बीती शाम दे प्रण दे ऐन अनुकूल सी। उसने गुरु दी हाज़री विच तलवार म्यानों धो लई ते मुड़ के कदी म्यान विच नहीं पाई। दस्तार उपर उसने खफन वलेट लिया। दुश्मन ने भी यह गल लिखी है कि चिट्टे वस्त्रां विच लिपटी ओह आत्मा जंग दे मैदान विच हर थां नज़र आ रही सी ते मौत दे आहू ला रही सी। उसने अजिही लड़ाई लड़ी जिसनूं वेखण लई फरिश्ते भी आए। उसदी प्रेरणामयी हस्ती सब लई उत्साह दा सोमा बनी। उसदे जवान शेरां वांग लड़े। इस गल दे बावजूद कि तेज सिंह अपने पिछ लग्गां सने बड़े महत्वपूर्ण मौके ते भज गया ते वापस मुड़दियां दरिया पार करन लई मौजूद इक्को एक लक्कड़ दा पुल भी तोड़ गया। सरदार दी कायम कीती मिसाल दा असर हर एक ते होया ते चारे पासियों घोड़सवार ते पैदल दस्तियां वल्लों घेरे जाण दे बावजूद किसे एक भी सिख ने हथियार सुट्टण दी गल ना सोची अते गुरु गोबिंद सिंह दे किसे भी सिख ने ढिल ना विखाई। उन्हां ने हर थां जेतूआं दा सामने होके टाकरा कीता ते हौली हौली मर मिटदे गए। कई तां इकल्ले रह जाण ते भी सामने खड़े दुश्मन दी भीड़ ते टुट के पैणों ना हटे, जदकि उन्हां नूं पता सी कि इस तरह करन दा मतलब यकीनी मौत सी। जेतू हारे होयां वल उन्हां दे पहाड़ वर्गे हौसले नूं वेख के मूँह विच उंगला पा के वेख रहे सन। वल्लों कनिंगम सरदार दा जिसम गोलियां नाल छाननी होया पिया सी ते गोलियां दे निशान गिणे नहीं सन जा सकदे जदों वर्दी वालियां लाशां दे अंबर चों उसदा शरीर धू के कढिया गया। उस थां ते दुश्मन दीयां लाशां सब तो वध सन। 6 सिपाही सरदार दी देह चुक के दरिया चों तैर के वापस परते। पिंड दे बाहर वार चिता तैयार सी अते अटारी दे मर्द ते तीवियां जिन्हां नूं सरदार दे प्रण दा पता सी सदमा सहन लई तैयार खड़े सन। सरदारनी नूं जिउं ही सुनेहा मिलिया उसने 2 चितावां तैयार करन दा हुक्म दिता। ओह पोशाका लैके जो सरदार ने अपने विआह वाले दिन पहनिया सी। सरदारनी चिता ते बह गई ते शांत चित्त हो उसने चिता नूं अग विखा दित्ती। जदों सरदार दी देह उत्थे पहुंची तां सरदारनी दा शरीर खाक बन चुकिया सी ते अग दे भांबड़ बल रहे सन। उन्हां ने सरदार दी देह नूं दूजी चिता ते रख दिता ते उसदे वड्डे पुत्तर ने संगी साथियां दी सहायता नाल चिता नूं लांबू ला दिता। जे तैनूं मेरे बच्चे 1000 मील चक के भी जाना पवे तां चल के जरूर जाईं ते वेखी उस सरदार ते उसदी सरदारनी दी समाधि। पंजाब दे उस अत प्यारे सरदार दे अंतिम आराम दा ठिकाना तू जरूर वेखी। जे तू उत्थे उस वेले पहुंचे जिस वेले सूरज दा जलौ समाप्त हो रहा हुंदा है ते फिक्के आसमान ते उसदा लहू फैल रहा हुंदा है तां तैनूं एक बिरध माता दा परछावां समाधि वल वधदा नज़र आवेगा। जदों मैं उत्थे गया सी तां एक बिरध माता अपनी सोटी ते झुकी हुई उत्थे पहुंची। सोटी उसने समाधि कोल टिका दित्ती। फिर उसने मिट्टी दा दीवा बाल के समाधि ते रख दिता। इक्को जोरदार झटके नाल फिर ओह सिद्धी खड़ी हो गई ते आसमान वाल टिकटिकी ला के वेखदी रही। उस धुंदलके जहे विच मैं उसदियां अखां विच 2 हंझू वेखे ते फिर उसदियां नज़रां विच निराशा ते ओह परत गई।
ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾਰ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਉਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਆ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਪਿੰਡ ਵਧਾਏ, ਭੇਖ ਕਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਦੁਖ ਭਾਰੀ, ਬਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਫੜ ਰਹੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਕੋਡ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੋਪਦੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਓਬਰਾਏ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਰਜਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਝੂਠ, ਕੂੜ, ਕੁਸੱਤ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਿੱਗਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਭੰਡਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਐਡੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਅਤੇ ਉਗਰ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ ਨਦਰ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ਵੇਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ 4-5 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸਫਾ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾ 107 ਤੱਕ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੀੜ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1604 ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬੀੜ ਸਮੇਤ ਅਖੌਤੀ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹ ਫਿਕਰਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੀੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅੜਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਘੋਖ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਕਿਰਤਕਣ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿਦਾ ਪਾਏ ਕੈ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 16 ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 2 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕ ਪਿੱਠਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤਮੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਦੁਏ ਪਾਟਨ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਸਾਬਤ ਬਚਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੰਡਣ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੱਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਿਸੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਰਲ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਟਕਵੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਪਲਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਅਸਲ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਮੂਮਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਠਾ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਸੇਵਨ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤਾ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਜਾਂ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਏ ਹਨ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਡੰਗ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ
ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਟੱਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨਜ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੂਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕ। 16 ਨੁਕਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਪਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੌਰਵਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ? ਟਕਸਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬੇਥਵੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ਵੇਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਤੇ ਵਰਸਾਉਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਿ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੌਲ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਧੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਭ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਨਿਖੱਧ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਤੁੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਜਾਂ ਲਾਉਣ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਉਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਬਨਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਬੀੜ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਆਇਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁੱਢਲੀ ਬੀੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਲ ਬੀੜ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖੇਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਬਦਲੇ ਤਕੜੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਯਾਨੜੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਨੜੀਏ ਕੇ ਘਰ ਗਾਵਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸਲਾਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸਰਾਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਸਰਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਸਲਾਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਪੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਆਸਾਂ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਫੋਕੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੇਪ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਤਕ ਹਵਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਪੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦਮਦਮੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਅਸਲ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ? 1762 ਵਿੱਚ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੀੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਨਾ 314 ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਸ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇ ਗਏ ਦਰਗਹਿ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਨਿਆਕਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ, ਝੂਠ, ਧਰਮ, ਕੁਫਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਹੈ। ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫਰਾਉਨ ਹਿਟਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਕਾਲਖ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਦਲੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਬੜਾ ਓਪਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਡਰ ਦੇ 2 ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਾਨਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ 2 ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਛਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਦੀਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਜ਼ਾਲਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਨਪ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਤ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਖਲਬਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਰਗੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਠੀਲਾਪਨ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚਲੇ ਭਿੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਸਦਾਚਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਮ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਬਦਨਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਪੂਰੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਤੇ ਰੱਜਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਸਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੋੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੱਬ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਚੰਨਾ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਦਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵਿਹਾਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਭਾਈਓ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸਦੀਆਂ ਫੂਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿੱਥਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤ ਇੱਕ ਸਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ।
ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇਤੀ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਬਟਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਸਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭੇਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਇਹ ਦਲ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। 1973 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਿਲੀ ਜਹੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਮਿਲੀ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵੈਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਧੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਕਾਲੀ ਜਸਮਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਸਮਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਗੇਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਢਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੱਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਧਿਆਇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਭਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ।
इस ऐलान मगरों ही यह गल चलाई गई कि संत जरनैल सिंह नूं अकाल तख्त का जथेदार थाप दिता जाए। ज्यों ही संत भिंडरावाले ना रहे, लौंगोवाल ने सिख हितां तो किनाराकशी करन विच ही भलाई समझ लई। जिवें कि मगरों स्पष्ट होया, यह भी एक होर अंदाजे की गलती सी। लौंगोवाल दे चलाने मगरों उही संघर्ष अकाली गुटां विच पिछले एक दहाके तो फिर तो चल रहा है। उस संघर्ष का तत्सार संत फतेह सिंह नाल इकरार निभाउण दा है। दूजी धिर अपना हिस्सा मंग रही है। वह गलत तौर ते सोचती है कि नवीं प्राप्त कीती आज़ादी का फल इकल्लियां खाण लई अते अपना दाबा देर तक कायम रखण लई यह जरूरी है कि घट गिणतियां कोलों राजसी आत्म हत्या की मंग की जाए। यह धिर यह भी जरूरी समझती है कि उत्तम सभ्याचारां तो अपने कमजोर समाजिक प्रबंध नूं सुरक्षित करने लई जरूरी है कि वह अपनी आज़ाद हस्ती अते राजसी गौरव नूं खत्म कर लैण। संघर्ष के असल मुद्दिआं नूं समझण दी खेचल बहुते अकालियां ने नहीं की। उन्होंने हिंदू धर्म नूं खतरे दे झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। वह यह दस्सण विच भी नाकाम रहे सन कि वह सदीवी धर्म के सही असूलों का पक्ष पूर रहे हैं ताकि सरबत के भले की गल की जा सके। वह केवल इन्ना ही जानते हैं कि वह थोड़ी जही सत्ता भी तां ही प्राप्त कर सकते हैं जे वह अपने आप नूं नरम दलीए साबित कर सकन। अजिहे विखावे राही प्राप्त हुई सत्ता के लाभां बारे कोई मुलांकण करन नूं वह तैयार नहीं। 1966 मगरों स्थापित होईयां अकाली सरकारां दी कारगुजारी उत्ते एक उड़दी झात पाउण नाल पता लगेगा कि वह दूजियां सरकारां नालों कोई वखरियां नहीं सन ते ना ही वह उन्हां सिखां दा कोई भला कर सकियां जिन्हां दे नां उत्ते अते जिन्हां दी सहायता नाल वह होंद विच आईयां। मंदे भागी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सदाचारक अते धर्म के पक्षों भी कांग्रेसी सरकारां नाल ज़्यादा चंगियां सन। वह सिख सभ्याचार दे सेवा अते गरीबां, निमाणियां, लिताड़े गए लोगों की भलाई के लक्षणां नूं भी उजागर ना कर सकियां। वह अकाली बड़े थोड़े जहे हैं जो जानते हैं कि सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दा बेआवाज़ नगारा ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਚ ਦੀਨੋ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਕੋ ਦੇਨ ਸੰਤ। बड़े ही थोड़े ही हैं जो वड्डे सुपनियां दी गल अजे भी करते हैं। सिखां ने सारी मनुखता की अगवाई करने लई वड्डे सभ्याचारक इनकलाब की अगवाई करनी है। वह अजिहा तां ही कर सकते हैं जे पूरी तरह सुचेत होकर खालसे पंथ वल्लों निश्चित किए गए रूहानी ज़ाब्ते, राजसी निशानियां अते धार्मिक टीचियां की पालना करन। वह भारती सैकुलरिज्म के छलिए देवते दे पिछलग बन के अजिहा नहीं कर सकते। यह याद रखना पवेगा कि यह सैकुलरिज्म ही सी जो दो संसार युद्धां लई हिरोशिमा ते नागासाकी दे दुखांत, नाजियां वल्लों अपने ही 1 करोड़ देशवासियों के कतलेआम अते स्टालिन वल्लों 60 लाख रूसियां दे घाण लई जिम्मेवार सी। यह ਉਹ असल मुद्दे हैं जिन्हां दा सामना अजकल चल रही अकाली एकता की गलबात दौरान अकाली कर रहे हैं। सिखां नूं हक प्राप्त है कि वह अकाली आगूआं तो इस गल की आस रखण कि वह इन्हां दा ढुकवां उत्तर देणगे अते अपणियां महान रवायतां सिੱਖੀ दे धार्मिक राजसी निशानियां प्रति गंभीरता ते जिम्मेवारी की भावना विखाउणगे। श्री अकाल तख्त साहिब का भी यह जरूरी फर्ज बनता है कि वह वेखे कि सैकुलरिज्म के लहू पीने दैंत नूं खुश करन दी कोई कोशिश ना की जाए। इस दे पंजियां चों हुणे रूस बच के निकलिया है अते आउंदी सदी विच बाकी दा संसार भी बचण दा जोरदार यतन करेगा। उन्हां नूं मौत दे डरों आत्म हत्या नहीं कर लेनी चाहिए। इस दे नाल ही अज असीं यह भाग पन्ना नंबर 103 तक ही पढ़ांगे। होईयां भुलां चुकां लई मैं हथ जोड़ के मुआफ़ी मंगदी हाँ। धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।